हाँ जी बेटे, अज आप नैक्सट टॉपिक करते हैं सरफेस एनर्जी। आप पिछले लैक्चर के सरफेस टेंशन बारे पढ़े आ, उदी डेफिनेशन उदी मॉलिक्यूलर थ्योरी ते आप सारी उदी अंडरस्टैंडिंग की कि सरफेस टेंशन करके कोई भी सरफेस एरिया मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसे करके वो एक स्ट्रैचड मैंबरेन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक आप गल की सी कि जिहड़ा सरफेस ते स्टेबल इक्विलिब्रियम रखन वास्ते उहदे कोल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुंदी है ना। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी करके ही सरफेस एरिया मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, हुण आपां उसे टॉपिक तो अगे चलते हाँ, सरफेस एनर्जी की गल करते हैं। सरफेस एनर्जी की है? इट इज़ डिफाइंड एज amount of work done in increasing the surface area of the film। ठीक है, हुण देखो अपने कोल कोई सरफेस फिल्म है इदा करके, इहदे कोल पोटेंशियल एनर्जी है कुछ। हुण जे मैं इस सरफेस फिल्म का एरिया वधाउणा है, मान लो इदा करता, इहदा इनक्रीज करना है, तो ऑबवियसली आपां नूं कोई वर्क डन करना पएगा, क्योंकि इत्थे तो मॉलिक्यूलर फोर्सिस करके सरफेस टेंशन करके वो इंट्रैक्शन ने इत्थे एक स्ट्रैचड मैंबरेन बनी हुई है। ठीक है, तो जदों आपां एरिया इनक्रीज करना होएगा तो आपां नूं एक वर्क डन करना पएगा। ठीक है, तो ओहो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इनक्रीजिंग द सरफेस एरिया आपां की कहने हैं? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला की है? वर्क डन इन इनक्रीजिंग द सरफेस एरिया ओवर इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ओवर इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हुण आपां यही देखते हैं कि सरफेस एनर्जी का सरफेस फिल्म के नाल की रिलेशन है ना। चाहे इत्थे कह दो रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस फिल्म, या आप ये कह सकते हैं भी ये आप की करन लगे हैं, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, हुण देखो रजे इत्थे ना आपां एक इदां दे मैं एक बनाने की कोशिश की, यही डायग्राम जो आप लिती है इदां दा एक डायग्राम ले ली। ठीक है, यह एक फ्रेम ले लिया। ठीक है, ये सारा ये रिक्टेंगल शेप जिहदा फ्रेम लग रहा है आपां नूं, जे आपां इहनूं थोड़ा जिहा अगे होर कर लीए, देखो आ एक रिक्टेंगल शेप का फ्रेम है, इत्थे तक ही लेना है जिथे तक आह मूवेबल साइड है अपने को। ठीक है, इनू ना सारी नूं चक के इदां आपां सोप दे विच डिप कर लिया। ये मैटल का मान लो कि यह मैटल का। ठीक है, इनू आए सोप सोल्यूशन दे विच जदों डिप करके बाहर कढ़िया तो इत्थे एक सोप की लेयर बन जूगी। ठीक है, तो इस फ्रेम ते सोप की लेयर बन गई। उस सोप लेयर करके इत्थे की होने लग जूगा, सरफेस टेंशन एक्ट करूगी। देखो ता ही वो स्ट्रैचड बिहेव करूगा। किस साइड नूं सरफेस टेंशन लगूगी? इधर इनवर्ड सरफेस टेंशन लगन लगूगी। ठीक है, आए तो यह साइड मूवेबल है, फिर तो सरफेस टेंशन करके इनू अंदर नूं मूव करना चाहिए। नहीं, इदा नहीं हुंदा। तो टू कीप द साइड ए डी एट द सेम पोजीशन, आ वाली जिहड़ी साइड है इनू जे इत्थे ही रखना जिथे वो है, तो यदा मतलब एक इक्वल ते अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरैक्शन दे विच लग रही होनी, जिहदी वैल्यू की होगी F इज टू टी इंटू 2L। देखो आपां सरफेस टेंशन का की फॉर्मूला करते हैं? F बाय L गल करते हैं। ठीक है, तो इत्थों F की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सी? T इंटू L आनी चाहिए सी, बट इत्थे आपां की लैने आ? 2L लैने आ। क्यों लैने आ? देखो हुण इमेजिन करो इत्थे एक सरफेस की जिहड़ी सोप फिल्म बनी हुई है। ठीक है, यह सोप फिल्म दे इधरों भी एयर लग रही है, देखो आए पिया हवा दे विच आह सोप फिल्म है। ठीक है, ये उपरों भी एयर है, ये नीचे भी एयर है, तो इत्थे दो फ्री सरफेस होणगे। ठीक है, लेंथ इज टेकन टू बी 2L बिकॉज ऑफ द टू फ्री सरफेस। सरफेस जिहड़ा फ्री लेना है आपां पिछे भी पिछले वीडियो दे विच भी गल कीती सी भी फ्री सरफेस एरिया वो हुंदा जिहड़े सरफेस एरिए ते हवा लग रही होवे। ठीक है, तो जदों यह सोप फिल्म बन रही है, ये उपरों भी हवा लग रही है, नीचों भी लग रही है, तो इत्थे किन्ने फ्री सरफेस एरिया हो गए? 2। तो लेंथ आप किनियां लवांगे? 2 लवांगे,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟੀ ਇੰਟੂ 2L। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਇਹੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਐਕਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇਖਣਾ। ਵਰਕ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਫ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟੀ ਇੰਟੂ 2L। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੀ ਇੰਟੂ 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਂ 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਬਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਇੱਥੇ L ਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ 2 ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਤਾਂ 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ। ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, 2L ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਓਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ। 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ, 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, T। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ, T। ਇੱਥੇ T ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਟ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇਖੀਏ, ਫੋਰਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, T ਇੰਟੂ 2L। 2L ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ 2 ਨੇ, ਇਸ ਲਈ 2L, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ। ਐਕਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਲੈਂਥ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 2 ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2L ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੇਅਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੇਅਰ ਆਫ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੈਨ ਡਿਪਡ ਇਨ ਵਾਟਰ ਸਪਰੈਡਸ ਆਊਟ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਟਸ ਹੇਅਰ ਕਲਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਅ ਥਿਨ ਵਾਟਰ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਐਟ ਦੀ ਟਿਪਸ ਆਫ ਦੀ ਹੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਕਲਿੰਗ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਫਿਲਮ ਫਾਰਮਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਸੈਕਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ small insects can move about on the surface of water. This is due to the property of surface tension. ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਸਰਫੇਸ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਬਿਹੇਵਸ ਐਜ਼, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਰਦੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਲ ਇਨਸੈਕਟਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Why needle sinks when detergent is added? Why needle sinks when detergent is added? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਜੇ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਨਿਡਲ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਕ ਕਰ ਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ when a needle is gently placed on the surface of water, the water surface just below the needle gets depressed and its weight is supported by the surface tension. weight is supported by the surface tension, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗੀ ਲੇਅਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਡਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਿਡਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਅਰ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ? ਘਟ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਘਟੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, when some detergent is added to the water, its surface tension decreases, so surface is no longer able to support the weight of the needle and it sinks. Clear? ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਨਿਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਉਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਡਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਐਡਿਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਆਇਲ ਐਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਜਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
ऑयल पाउण दे नाल ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਆਇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, kerosene oil spreads over the surface of water whereas water does not spread over the surface of oil। kerosene oil ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਟਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਆਇਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਲਟ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਰਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਪਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ that of water. As oil is poured in water, the oil drops cannot maintain spherical shape due to small value of its surface tension। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਜੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬॉल ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬॉल ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬॉल्स ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਜੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। whereas water does not spread over the surface of oil। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ when the water is poured on the oil the situation will be exactly reverse, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, it is easier to wash clothes in hot water soap solution। why? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਘੋਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਸੋਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਫੈਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪਰੈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲੋਥ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਸੋਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ।
ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦ ਹੌਟ soap solution wets the dirty clothes in better way, ज़्यादा अच्छी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕਲੋਥਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸਰਫੇਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੋ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।